व्यासक प्रभु श्री लंबोदर को मोर अनंत अनंत कोटि प्रणाम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मम देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विवेक वाणी निर्बोध व्यक्ति जाने ना जे से जदि धैर्य सहकारे कार्य करे तेबे से मध्य समुदाय जगत को शासन करि पारिबो। सुधीवृंद, स्वामी विवेकानंद लोक संसद विचार शाखा नुआपड़ा जिला आज 51तम विकास विमर्श कार्यक्रम को समस्त प्रथमे हार्दिक अभिनंदन एवं आज कार्यक्रम सहित जोड़े समस्त वरिष्ठ मानक मोर सादर सप्रेम शुद्धपुत शुभ संध्या सारस्वत प्रणाम एवं कनिष्ठ मानक खूब स्नेह। गहिर बाबू टिके ऑडियो को आपण म्यूट कर देथांतो। सत्यव्रत बाबू आया आया वर्तमान पाई टिके आपण ऑडियो को म्यूट कर देथांतो। टिके इको होउची। हां थैंक यू। स्वामी विवेकानंद लोक संसद विचार शाखा नुआपड़ा जिल्लार आज होउची 51तम विकास विमर्श एवं आजिर आलोचनार शीर्षक होउची उदंती नदी अववाहिका एक सामाजिक सांस्कृतिक और भौगोलिक अध्ययन। एवं आज समारोह रे अध्यक्षता करिवा पई मो विनम्र निवेदन करिबी ओडिया भाषा साहित्य जगतर जने उदात्त उच्चारण अध्यापना जहांकर वृत्ति संप्रति विजु पट्टनायक महाविद्यालय बोर्डन रे ओडिया प्राध्यापक भाव से कार्यरत एवं आम स्वामी विवेकानंद लोक संसद र साहित्य लोक जो विभाग रही तार जिलाध्यक्ष भाव से कार्य करुछंती गुरु दायित्व बहन करुछंती। आम समस्त जने प्रिय मनुष्य सदा सर्वदा उच्चारण एवं आचरण रे अपूर्व सम्मान रखुथिबा जने व्यक्तित्व होचंती डॉक्टर किशोर कुमार कर्णा महोदय सार को आज समारोह रे अध्यक्षता करिवा पई विनम्र निवेदन करिबी। तत्सहित आम गण उपस्थित अछंती आजिकार आलोचक विशिष्ट शिक्षाविद श्रीयुक्त सत्यव्रत गहिर महोदय, सम्माननीय पूज्य रविरंजन प्रधान सर, तुलसी राम मेहर सर, समस्त को चिंतामणि दादा समस्त को स्वागत जणाई मो अनुरोध करी आजिकार समारोह अध्यक्ष सम्माननीय डॉक्टर किशोर कुमार कर्णा महोदय को संक्षिप्त अभिभाषण प्रदान करबा हेतु एई अवसर। सर आपण को अनम्यूट करन में सुविधा म्यूट हे जाय छै अनम्यूट करन करना सर। समस्त को नमस्कार। नुआपड़ा जिला स्वामी विवेकानंद लोक संसद विचारधारा शाखार आज होउची 51तम विकास विमर्श सभा। आज सभार संयोजक एवं आलोचकों को मु सादर अभिनंदन एवं स्वागत जणाउची। नुआपड़ा जिल्लार स्वामी विवेकानंद लोक संसद शुभेच्छु तथा सदस्य सदस्य मानक मध्य मु आंतरिक अभिनंदन जणाउची। आज वक्तव्य विषय होची उदंती नदीर अववाहिका एक सामाजिक सांस्कृतिक एवं भौगोलिक आकलन। आजिकार सभा आलोचक भाव में जी विराजमान करछंती सी हेले नुआपड़ा जिल्लार जने विशिष्ट शिक्षाविद सत्यव्रत गहिर। सत्यव्रत गहिर वृत्ति जने शिक्षक प्रवृत्ति जने आध्यात्मवादी से जने छात्रवत्सल शिक्षक ओ कोशली साहित्यर जने बहुदर्शी गवेषक। महाभाग वर्तमान सरकारी उपर प्राइमरी स्कूल मिलजीर प्रधान शिक्षक भाव अवस्थापित। एतद्व्यतीत से पूर्वर सीनापाली ब्लॉक गोष्ठी शिक्षा कार्यालय
ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଦକ୍ଷ ସିଆସିସି ଭାବରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ଭାବେ ସେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ସମେତ ସିନାପାଲି ବ୍ଲକର ଏକଳ ଅଭିଯାନର ସଭାପତି, ନିଲଜି ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଭାପତି ଭାବରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ମହାଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲା ଯାଦବ ସମାଜର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି, ସୁଦୂର ନୂଆପଡାରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା एकमात्र कोशली पत्रिका विजयार से सुयोग्य संपादक, एतद्भिन्न ओडिया साहित्यर विभिन्न पत्र पत्रिका से विभिन्न गवेषणा धर्मी प्रबंध प्रकाश कर आसुचंती। तेणु मु अनुरोध करुछि महाभागन को से आजिर ए जो विषय वस्तु उदंती नदीर अववाहिका संपर्क रे किछि आलोकपात करिवे एवं एई विचारधारा शाखारे बा एई आभासी कार्यक्रम रे जोग देइथिबा समस्त श्रोता माननकु नुआपड़ा जिल्ला तरफ मु समस्तंकु सादर अभिनंदन जणाई आजिर वक्तव्य आलोचना करबा पई मु गौरी सर को अनुरोध करुछि। धन्यवाद। चिरपूज्य माँ भारत भूमि, अग्रपूज्य गणेश भगवान, विद्यादायिनी माँ सरस्वती तांकर पदारविंदरे मु कोटि सहस्र अभिष्ट प्रणाम करुछि। नुआपड़ा जिल्ला तथा ओडिशार एक प्रबुद्ध अनुष्ठान स्वामी विवेकानंद लोक संसदर विचारधारा शाखा नुआपड़ार 51तम विकास विमर्श सभारे सभापतित्व करुथिबा सुसाहित्यिक सुनामधन्य अध्यापक विशिष्ट आलोचक जड़े बंधुप्रेमी सुमनीष तथा मनीष गढ़ा कारखाना जड़े सुदक्ष इंजीनियर डॉक्टर किशोर कुमार कर्ण, जिला अध्यक्ष साहित्य लोक मु आंतरिक नमस्कार जनाऊँ, प्रणाम जनाऊँ। ओडिशा साहित्य आकाशर अन्यतम जाजुल्यमान तारका आम जिल्लार बरपित्र कहले अत्युक्ति हेब नाही। मो भिटामाटी बयापड़ार भूरी भूरी सुगंधी मोर प्रिय अनुज श्री गौरांग कुमार भाई जे आज विशेष कार्यक्रम विकास विमर्श सभार संयोजक महोदय मु अभिनंदन जनाऊँ। यही कार्यक्रम सहित जोड़ी होइथिबा ओडिशार नुआपड़ा जिलार अनेक मान्यगण्य बुद्धिजीवी, ज्ञानी, गुणी, सुसाहित्यिक समस्त को आउ थे अभिनंदन जनाऊँ, नमस्कार जनाऊँ। सिनापल्ली ब्लॉक जड़े आदर्श पुरुष कहले अत्युक्ति हेब नाही। माननीय श्रीयुत तुलसीराम मेहर जे सब आमको अनुप्राणित करता मु प्रणाम जनाऊँ। ता सहित माननीय रविंद्र प्रधान जे ओडिशार नाट्य आलोक नाट्य आकाशर जड़े विशिष्ट सूर्य कहले अत्युक्ति हेब नाही। जहां नाटक रे मते कंदेई देथिला ताको मु मंथन करुछि। से नाटक 20 वर्ष तलरे खरियार राजदरबार साहित्य समिति रे अनुष्ठित होइतिला नाटक यात्रा। दामुर जड़े पशु भितरे मनुष्यत्वर एक निदर्शन मो आखिर लुह झड़ी जाइतिला। से महान नाटक मध्य मु नाट्यकार को मु किभली भाव प्रशंसा करी
କଣ କହି ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଭାବି ପାରୁନାହିଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଜାମୁର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ମଣିଷ ସମାଜ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି, କେତେ ଦୂରକୁ ଗତି କରିଛି, କଣ ପରିସ୍ଥିତି ସମାଜର ତାହା ମନେ ପଡ଼େ। ସେ ମହାନୁଭକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସୁସାହିତ୍ୟିକ କବି ଲେଖକ ଆଜି ଏ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା এই ସଭାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ସୁହୃଦ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଆଜିର ବିଚାର ଆଲୋଚନାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଉଦନ୍ତୀ ନଦୀର ଅବବାହିକା, ଏକ ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଭୌଗୋଳିକ ଆକଳନ। এই ପ୍ରବନ୍ଧ ଖଡ଼ିଆଳ ଜ୍ୟୋତି ବିଗତ ଦିନର ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ସେହି ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖାଇବେ, ସହଯୋଗ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି ମାନ୍ୟ ଯୋଶୀ ଆଜ୍ଞା, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି କଲେଜର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହାଶୟଙ୍କୁ, ରୋହିତାକ୍ଷ ଯୋଶୀ ମହାଶୟଙ୍କୁ, ଯିଏ ମୋତେ ଫୋନ କରି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତ ବିଚାରଧାରା ଶାଖା ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅନୁକୂଳରେ ହେଉଥିବା 51ତମ ବିକାଶ ବିମର୍ଶ ସଭାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆଲୋଚକ ହେବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କଠାରେ ମୋ ଚିର କୃତଜ୍ଞ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଉଦନ୍ତ ନଦୀର ଅବବାହିକା, ଏକ ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ଭୌଗୋଳିକ ଆକଳନ ପ୍ରବନ୍ଧ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ନଦୀଟିଏ ନୈସର୍ଗିକ ରୂପ ବୈଭବରେ କେବଳ ଜନମାନସକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରି ଅପୂର୍ବ ଶାଶ୍ୱତ ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଦିଏ ତାହା ନୁହେଁ, ସାରା ଜୀବଜଗତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଜଳ ଓ ଖାଦ୍ୟର ଉପାଦାନ ଯୋଗାଇ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିବା ସହ ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର କରିଦିଏ। ସେହିପରି ସିନାପଲ୍ଲୀ ବ୍ଲକର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ଜୀବନରେଖା ସଦୃଶ ପ୍ରବାହିତ ଉଦନ୍ତୀ ନଦୀ ଛୋଟ ଏକ ଜଳଧାର ସ୍ୱରୂପ ଅଧୁନା ଛତିଶଗଡ଼ ପ୍ରଦେଶର गरियाबंद जिला माइकेल पार्वत्य अंचल माइकेल रेंज अंचल सृष्टि हुई उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य धीरे धीरे जिलार सोमना करलाझीर सेबनी ग्राम तट दे उदंती नदी ओडिशा माटीर नुआपड़ा जिला को स्पर्श कर मुख्य जलधार उदंती ग्राम ठारे नदीर आकार धारण कर उदंती नाम परिचित होइछि। उदंती ग्रामटी छत्तीसगढ़ राज्यर अंतर्भुक्त अटे। उदंती ग्राम एक साप्ताहिक बजार बसी थाए। यही ग्रामटी जंगल परिवेशित होइतिबारु एठारे जंगल और कृषिजात द्रव्यर किणा बिका बहुल मात्रा होता है। यही ग्राम सीमा अतिक्रम करी उदंती किछि दूर प्रवाहित होला परे यार नदी कूल कुर्लुभटा आमरी जनबसती गढ़ी उठी। कुर्लुभटा ग्रामर ठीक ऊपर उत्तर पटर ओडिशा सीमार काठपाहाड़ पर्वत रु एक नाला आसी यही नदी सहित मिशी जोटी नदी और नाला एकाकार हो जाती से स्थान को दो मुहाणी बोली कह जाउछि। काठपाड़ पर्वत छत्तीसगढ़ ठारू ओडिशार सिनापल्ली ब्लॉक नंगलपुर और घाटमाल ग्राम पंचायत तथा गुड़ेन और कुमना ब्लॉक पर्यंत सुविस्तृत। काठपाड़ पर्वत मूल्यवान सागवान शाल पियासाल काठ प्रसिद्ध लाभ करथिला। एठाकार सागवान काठ इंग्लैंड लंडन नगर थिबा रानी एलिजाबेथ को राजप्रासाद रे व्यवहृत होइतिबा तथा ऐतिहासिक माने मत प्रकाश करती। एठारे बाघ चिताबाघ
ହଲ୍ଲୁକ, ସମର, ହରିଣ, ହେଟାବାଘ ଆଦି ପଶୁ ଓ ମୟୂର, କୁମ୍ଭାଟୁଆ, ଶୁଆ, ହରଳ, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, କପୋତ ଆଦି ପକ୍ଷୀ ବହୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଏହି ପର୍ବତର ଓଡେନର ସୀମାରେ ଦେଦର, ଭାରତର ଭାଇ ବହେନ ଦର ଆଦି ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଏହି ଦର ମାନଙ୍କର ଗଭୀର ଜଳରେ ବିରାଟକାୟ ମାଛ ରହିଥିବା କଥା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି। ଗୁରୁଡୁପଟା ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଅମଲିପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ମଝି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେ ଅମଲି ନାଳା ଆସି ଉଦନ୍ତୀ ନଦୀ ସହ ମିଶିଛି। ଅମଲି ଗ୍ରାମ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଳ ହୁର୍ସି ଢୋର୍ଗି ଉଦନ୍ତୀ ନଦୀ ସହ ମିଶି ଏହାର ଆକାରକୁ ପରିବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଅମଲି ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଉଦନ୍ତୀ କୂଳରେ ଥିବା ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମ। ଏହି ଗ୍ରାମଟି ମଇଁଜପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଙ୍ଗଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ଏକ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମ ଅଟେ। ପୂର୍ବପରି ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ ସୁରମ କାରଣ ପରିବେଷ୍ଟିତ ଅଟେ। ନଦୀର ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ଆଉ କିଛି ଦୂରରେ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ଇନ୍ଦା ଓ କୋଏବା ଗ୍ରାମ ରହିଛି। ଇନ୍ଦା ଗ୍ରାମଟି ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ। ସହରର ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଲୁଗା, ମସଲା, ଋଣ, ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରୟ କରି ଶସ୍ତା ଦରରେ ଅଞ୍ଚଳ ଲାଖ, ଝୁଣା, ମହୁଲ, ଟୋଲ, ମହୁଲ ଗଛର ଫଳ ଯାହା ଚାହାର, ବେହେରା, ମହୁ, ତିଖୁର, କାନ୍ଦୁଲ, ମାଣ୍ଡିଆ, କେନ୍ଦୁପତ୍ର କିଣି ନେଇଥାନ୍ତି। ନଦୀ କୂଳର ଏହି ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକର ଆଦିବାସୀ ମାନେ କୃଷି ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଓ ନଦୀରୁ ମାଛ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ସିନାପାଲି ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଗ୍ରାମର ଭୂଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଉଦନ୍ତୀ ନଦୀକୁ ଆପଣେଇବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଛି, ସେ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ଘାଟମାଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସିନ୍ଦୁରଶିଲ ଓ ଚିତାରାମ ଗ୍ରାମ। ନଦୀର ଦକ୍ଷିଣ ପଟରେ ସିନ୍ଦୁରଶିଲ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପଟରେ ଚିତାରାମ ଗ୍ରାମ ଅବସ୍ଥିତ। ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମ ଦେହରେ ଆଦିବାସୀ, ହରିଜନ ଓ ଉନ୍ନତ ବର୍ଗ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଓ ବିକ୍ରୟ ଏବଂ କୃଷି ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟବସାୟ। ଚିତାରାମା ଗ୍ରାମରେ ଉଦନ୍ତୀ ନଦୀର ଉତ୍ତର ପଟ କୂଳରେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନଙ୍ଗଲ ଘାଟ ଜନବସତି ରହିଛି। ଏଠାରେ ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ପ୍ରସ୍ତର ନିର୍ମିତ ନଙ୍ଗଲ ଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଶ୍ରୀମାନ ଜିତାମିତ ସିଂହ ଦେଓ ପ୍ରମାଣିତ କରନ୍ତି। ସେ ଯୁଗର କେପେନ ପଥର ତିଆରି ନଙ୍ଗଲ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ଅଦ୍ୟାବଧି ଖଡ଼ିଆର ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏଠାକାର ଆଦିମ ଅଧିବାସୀ ପ୍ରଥମେ ଚାଷ କରି ଶିଖିଥିବା ଏଥିରୁ ଅନୁମେୟ। ଏହି ନଙ୍ଗଲ ଶବ୍ଦରୁ ଏହି ଜନବିଷୟର ନାମ ନଙ୍ଗଲ ଘାଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗ୍ରାମର ନାମ ନଙ୍ଗଲପୁର ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀ ମାନେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନଗ୍ରସର ଅବସ୍ଥାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ମାନେ ବାଉଁଶ ଠଣାରେ ଜଙ୍ଗଲର ସମ୍ବର, ହରିଣ, କୁଟୁରା, ଠେକୁଆ ଆଦି ପଶୁର ମାଂସ ଭର୍ତ୍ତି କରି ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ସୁସ୍ୱାଦୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ମାଂସକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ପତ୍ର ପେଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ସାଇତି ରଖି ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଗରମ ପାଣିରେ ବତୁରାଇ ଦେଇ ମସଲାରେ ରନ୍ଧନ କରି ଅତିଥିକୁ ପରସିଥାନ୍ତି। ମହୁ, ତିଖୁର, ଛତି ଓ କଡ୍ଡି ସଂଗ୍ରହ କରି ଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ବିକ୍ରୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ଅନାବିଲ ଆତିଥ୍ୟ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଫୁରନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଯଥା କୁଣାବେରା, ଯାହାକୁ ଆମେ କୁଆଁରୀ ବ୍ରତ କହିଥାଉ, ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଢୋଲ, ମହୁରୀ, ନିଶାଦ, ତୋଷା ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ଗଣ୍ଡ ଭୁଞ୍ଜିଆ କନ୍ଧ ସମ୍ପାତ ଲୋକେ ନୃତ୍ୟରେ ଅଧିକ ମନମତଣିଆ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଗ୍ରାମ ଦେବାଦେବୀ ଯଥା ଛୋଟି ବୁଢ଼ୀ, ଧରଣୀ ଦେବୀ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପୂଜାକୁ ଦିହାରୀ ପୂଜାରୀ କହନ୍ତି। ପୁଷ୍ପୁନି, ଚାଉଳ ଧୁଆ, ଅସାରଖେନା, ସେମି ଯାତ୍ରା, ବିହନଛେନା ଯାତ୍ରା
ଚୈତ୍ରା ନୂଆଖାଇ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ଅଟେ। ଦେବୀଙ୍କ ଠାରେ ପଶୁ ବଳି ଆଉ ମଦ ତର୍ପଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଦିବାସୀ ମାନେ ନିଜେ ମହୁଲ ଫୁଲରେ ମଦ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ପାରମ୍ପରିକ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ଧାଙ୍ଗଡ଼ି ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ନାଚ ଗୀତରେ ଝୁମି ଯାଇଥାନ୍ତି। ପିତାରମା ଗ୍ରାମର ପଶ୍ଚିମ ପଟରେ ଉଡନ୍ତି ନଦୀ କୂଳର ପାହାଡ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ଗୁମ୍ଫା ରହିଅଛି। ଏହି ଗୁମ୍ଫାଟି ସାନ ବହଲିଆ ରାଜାର ଘର ନାମରେ ପରିଚିତ ଏବଂ ଏହା ପୋଡାଗଡ଼ ନାମରେ ବିଦିତ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1000ରେ ଏଠାରେ କୌଣସି ରାଜାଙ୍କର ଏକ ଗଡ଼ ଥିଲା ବୋଲି ଐତିହାସିକ ମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି। କେତେକ ଐତିହାସିକ ମତରେ କୌଣସି ଏକ ରାଜା ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଠାରୁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଏକ ଗୁମ୍ଫା ଖୋଦନ କରି କିଛି କାଳ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ କେତେକ ମତରେ ତତ୍କାଳୀନ ଜମିଦାର ବନ୍ୟ ପଶୁ ଶିକାର କରିବାର ଏକ ଅବସର ବିନୋଦ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ଥିଲା। ପାଟ ପଟୁଆର ସହ ରାଜା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସି ଏଥିପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ରାତି ଯାପନ କରୁଥିଲେ। କୌଣସି ଏକ ଜମିଦାର ସେଥି ନିମିତ୍ତ ଏଠାରେ ପଥର ଗୁମ୍ଫା ନିର୍ମାଣ କରିଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଉଦନ୍ତ ନଦୀ ସିନ୍ଦୁରସିଲ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ପାହାଡକୁ କାଟି ତଳକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେହି ଗ୍ରାମ ପଟରେ ଏକ କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ ସୁସ୍ଥ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ପଘାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପଘାରର ଶୀର୍ଷ ଦେଶରେ ଅସଂଖ୍ୟ ମୁହୁଁପୋଡ଼ା ଶହ ଶହ ପାରା ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଅତି ମନୋରମ। ଏହି ସ୍ଥାନ ବଣଭୋଜି ଓ ଅବସର ବିନୋଦ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଦତ୍ତ ସ୍ଥଳ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ଉଦନ୍ତୀ ନଦୀ ଡଙ୍ଗର ପାହାଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତଳକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି। ଠିକ ତଳକୁ ନଦୀର ଉତ୍ତର କୂଳରେ ଡୁମର ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପଟ କୂଳରେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜାପୀଠ ବା ପୂଜା ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଏହି ଆସ୍ଥାନରେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀଙ୍କର ପଥର ଖୋଦେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1400 ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପୀଠରେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ଗୁର୍ଲା, ଘାଟମାଲ, ନଗରବୁର, ଇମନପୁର ଓ ଖଏଁ ପଦର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ବିଧିବଦ୍ଧକ ଭାବରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ବିଷୟ ଲୋକଶ୍ରୁତି ଏବଂ ଖଡ଼ିଆର ଇତିହାସରୁ ଅନୁମେୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦଶହରା ମାସରେ ଦେବୀଙ୍କର ଥିବା ଖଣା ଛତର ଧାରଣ କରି ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପର୍ବ ପ୍ରାୟ 1 ମାସ ବ୍ୟାପୀ ଚାଲେ। ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ଲୋକ ଏହି ଦେବୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ପୂଜନ କରୁଥିବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ବୁଧା, କୁକୁଡ଼ା, ପାରା ବଳି ଦେଇ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜନ ବିଧି ଶକ୍ତି ପୂଜାର ଅଂଶବିଶେଷ ଅଟେ। ଦୁଧ, ନଡ଼ିଆ, ଧୂପ, ସିନ୍ଦୁର, ବେଲପତ୍ର, ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଖଇ ଓ ଭୋଗରାଗ ଦେଇ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଘରେ ଘରେ ଦେବୀଙ୍କ ଶିରା ଓ ଛତରକୁ କଳସ ଜଳରେ ପଦଧୌତ କରି ବନ୍ଦାପନା କରାଯାଏ। ଝୁଣା ଅଗରବତୀ ଧୂପରେ ସର୍ବତ୍ର ସୁଗନ୍ଧିତ ହୋଇଉଠେ। ଢୋଲ, ନିଶାନ, ତସା, ମହୁରୀ ଓ ଘଣ୍ଟ ଧ୍ୱନି ହୁଳହୁଳି ଶବ୍ଦରେ ଦେବୀଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ଘୁମୁରି ଉଠେ। ଏହାଙ୍କୁ ଦେବୀଙ୍କ ଛତ୍ରଯାତ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉକ୍ତ ପୂଜାବିଧି ଶକ୍ତି ପୂଜାର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀଙ୍କ ମହିମା ଓ ପ୍ରଭାବ ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଛି। ନିପୁତ୍ରିକ ଲୋକ ପୁତ୍ରପୁତ୍ରାଦି, ଗରିବ ଜନ ଧନ ସମ୍ପଦ, ଅସହାୟ ଓ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ମଣିଷ ଆତ୍ମସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଅଚିରେ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜନ ବିଧି ଖଡ଼ିଆର ରାଜପ୍ରସାଦରେ ରାଜ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜାବିଧି ସହ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହି ଉଦନ୍ତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ପୂଜିତ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀଙ୍କର
ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ପାଇ ଖଡ଼ିଆରର ତତ୍କାଳୀନ ଜମିଦାର ଏହି ଦେବୀ ପୀଠରୁ ଦେବୀଙ୍କ ସନ୍ତକ ନେଇ ଖଡ଼ିଆ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ସ୍ଥାପନ କରି ବିଧିପୂର୍ବକ ପୂଜନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଦିକାଳରୁ ବୈଜଲପୁର ଗ୍ରାମର ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଏହି ପୀଠରେ ବଂଶ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜାରୀ ଭାବରେ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଆଦିମ ଅଧିବାସୀ ବନବାସୀ ପହରିଆ ମାନେ ସେହି କାଳରୁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଭୁଞ୍ଜିଆ ଓ ପହରିଆ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯାଇ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ କନ୍ଦମୂଳ ଖନନ କରିବା ସମୟରେ ଭୂଇଁ ମଧ୍ୟରୁ ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ସ୍ଥାପନ କରି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କେତେକ ଐତିହାସିକ ମତରେ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ସୋନଭଲିଆ ରାଜା ଏଠାରେ ମା ମାଣେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା ପ୍ରଥା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭୁଞ୍ଜିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବୀଙ୍କ ପୂଜନ ଭାର ଅର୍ପଣ କରି ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଦେବୀଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାବିଧି ଓ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଦେବୀ ଆସ୍ଥାନର ସନ୍ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରୁ ନଡ଼ିଆ, ଫୁଲ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଦୁଧ, ଝୁଣା, ଜଳ, ବେଲପତ୍ର, ଛେରାପହରା ଦେବା ସାମଗ୍ରୀ, ଝାଡୁ, ମାଟିହାଣ୍ଡି, ବଇଠା, ବତୀ, ଦୀପ, ରୁଖା, ସିନ୍ଦୁର, କଜ୍ଜଳ, ଚିତାବସ୍ତ୍ର, ଚୁଡ଼ିମାଲି, ଖଇଲିଆ, ଖଲିଦନା, ବାଉଁଶ, କାଠ ଅଣାଯାଇ ଦେବୀଙ୍କ ପୂଜନ ହେଉଥିବା ତଥା ଅଦ୍ୟାବଧି ପ୍ରଚଳିତ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବଣ୍ଟନ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ୍ରାମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ସୁବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସମୂହ ଏହି ଧର୍ମଧାରଣା ସହ ଦେବୀ ପୂଜନ କର୍ମରେ ଆତ୍ମୀୟତାର ସହ ସହଯୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୈଜଲପୁର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତା ସହିତ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଖାପାଖି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରାମର ବନ୍ଧୁ ଲୋକ ଆସି ଦେବୀ ପୂଜା ଓ ଛତଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାଘ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ଯଥାବିଧି କରାଯାଇଥାଏ। ଏ ପୀଠ ପାଖରେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପଥର ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି। ଅତୀତରେ ଏଠାରେ ଦେବୀ ମାଙ୍କ ବାହନ ବ୍ୟାଘ୍ର ରାଜା ଅବସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲର ବାଘ ଆସି ଏହି ଗୁମ୍ଫାରେ ରହୁଥିବା କଥା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରକାଶ। ଆଗେ ଲୋକମାନେ ଶ୍ରମଦାନ କରି ଏଠାରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଦେବୀଶାଳ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦଶହରା ପର୍ବ ଆଗରୁ 6ଟି ଡେଲି ଖୁଣ୍ଟ, 3ଟି ପାଟି, ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ କଲରା, ଖାକର ଏବଂ ଘାସ ପତ୍ରରେ ଏହା ନିର୍ମିତ ହେଉଥିଲା। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଜଙ୍ଗଲ ପୋଡ଼ି ହେଲେ ଆପେ ଆପେ ପୋଡ଼ି ହେଉଥିଲା ଏହି ଆସ୍ଥାନ। ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସଦୃଶ କେତୋଟି ପଥର ରହିଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେକ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ଅର୍ଥ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଷ୍ଟିତ ପୀଠର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଏ ସ୍ଥଳଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳରେ ପରିଣତ ହେବ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଦ୍ଭିଦ ନଦୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଦ ଦେଇ ଆଗକୁ ଗତି କରିଛି। ନଦୀ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଭୂଇଁରେ ଗড়ି ଉଠିଥିବା ଜନବସତି ମଧ୍ୟରେ ବୈଜଲପୁର ଏବଂ କୁସୁଖୁଟା ଗ୍ରାମ ସର୍ବପ୍ରଥମ। ବୈଜଲପୁର ଗ୍ରାମର ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜାରୀ ଭୁଞ୍ଜିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକ ରହନ୍ତି। କୁସୁମକୁଟା ଗଣ୍ଡ ମାଝୀ, ହରିଜନ ଓ ଗୌଡ଼ ଲୋକମାନେ ବସବାସ ରହିଥାନ୍ତି। ବୈଜଲପୁର ଗ୍ରାମର ପୂର୍ବ ପଟରେ ନଦୀ କୂଳରେ ପହିଆ ମାନଙ୍କର ଏକ ଜନବସତି ରହିଛି। ଏମାନେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ବାଉଁଶର ଜିନିଷ ପତ୍ର ଯଥା ଟୋକେଇ, ଭଗୁଆ, ଟାଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଚେପ, ଶିକୁନ, ଢୁଣ୍ଡୁନିଆ, ବିବାହ ସମୟରେ ବର ହାତରେ ଧରିଥିବା ଏକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଆଦି ତିଆରି କରି ବିକ୍ରୟ କରିଥାନ୍ତି। ଜନବସତିର ପୂର୍ବପଟ ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଗୋର୍ଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଗ୍ରାମରୁ ଡୁମେଲଭାଲ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଛୁଇ ଘାଟି ନାମରେ ଏକ ଘାଟି ରହିଛି। ଏହି ଘାଟିରେ ଛୁଇ ମାଟି ମିଳେ। ଆଗକାଳର ଲୋକେ
ଏହାକୁ ଘରର କାନ୍ଥ ଧୋଇବା କାର୍ଯ୍ୟ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ନଦୀର ଦକ୍ଷିଣ ପଟରେ କାଠିବାଡ଼ି ଓ ସର୍ଦାପୁର ଗ୍ରାମ ଅବସ୍ଥିତ। ଗୋର୍ଲା ଏକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଛୋଟ ବଡ଼ କେତୋଟି ଦୋକାନ ରହିଛି। ଆଦିବାସୀ ଗଣ୍ଡ ହରିଜନ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଲୋକ ଯଥା ଗୌଡ଼ ମାଲି କଲାର ଭଳିଆ ଜାତିର ଲୋକେ ଏଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି। କୃଷି ପଶୁପାଳନ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ଏଠାକାର ଜୀବିକା ଅଟେ। ନଦୀ କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକରେ ପାହାଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶିକ୍ଷିତ ସଭ୍ୟ ଲୋକ ବସବାସ କରି ରହିଥାନ୍ତି। ଗୋର୍ଲା ଗ୍ରାମଠାରେ ଆବାସିକ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସେବାଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ମଧ୍ୟଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏକ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅବସ୍ଥିତ। କେତେକ ଯୁବକ ପାଠ ପଢ଼ି ସରକାରୀ ଚାକିରି କଲେଣି। ଧାନ, ମୁଗ, ବିରି, କୋଳଥ, ମାଣ୍ଡିଆ, ହରଡ଼, ଶିମ୍ବ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ। ଲୋକେ ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ଗାଈ ମଇଁଷି ଆଦି ପଶୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଗୋର୍ଲା ଗ୍ରାମର ତଳକୁ ପତେରପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ରହିଛି। ନଈ କୂଳରେ 150 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂଜା ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଏହି ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଏହି ବ୍ଲକର ଏକ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର। ଗୋର୍ଲା, ନିଲଜି, ତିମନପୁର, ଖରପଦର, ନଙ୍ଗଲବୁଲ, ଘାଟମାଳ ଓ ବୁରେନ ବ୍ଲକର ଭାଇବିଲ ଗ୍ରାମର ପଞ୍ଚାୟତର ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ ଆଗେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଏହି ଗାଁକୁ ଆସୁଥିଲେ। ନଈକୂଳର ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ସାପ୍ତାହିକ ବଜାର ପଡ଼ିଆରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ସାଧାରଣ ଚାଳିଶ ଘରେ ଶିଶୁ ମହାପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କ ପୂଜନ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ସୁଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଛି। ସେଥିରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଏକ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ହୋଇସାରିଛି। 7ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ 30ରୁ 34 ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ 23,000 ଲୋକଙ୍କ ଧର୍ମଧାରଣର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମାଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଛି। ପତିରପଡ଼ା ଗ୍ରାମଠାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏକ ବଡ଼ ସାପ୍ତାହିକ ବଜାର ବସିଥାଏ। ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ, କାଠ, ବାଉଁଶ, ମାଟି ଓ ଲୁହା ତିଆରି ଜିନିଷ ସହ ଲୁଗାପଟା, ମସଲାଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ତେଲ, ଚିନି, ରୂପା ଅଳଙ୍କାର, ଆଧୁନିକ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ, ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ବାସନକୁସନ ଏପରି ନୂତନ ପୁରାତନ ସାମଗ୍ରୀ କିଣା ବିକାର ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ଏହି ବଜାରର ଏକ ଅନନ୍ୟ ବିଶେଷତ୍ୱ। ସିନାପାଲି ବ୍ଲକର ଲୋକେ ବାଉଁଶ ପାଛିଆ, ଟୁକେଇ, ଭୋଗେଇ, ଶିକୁନ, ଛେଟନା, ମାଛ ଧରା କୁଡ଼ା, ଖପା, ଚରୁଆ, ଝଲା, ଲୁହାପରା କସନା, ଦା, ଶିକୁଲି, ମାଟିର ଦୀପ, ରୁଖା, ଧୂପଦାନୀ, ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ, ତେଲେନ ଯାହାକୁ ଢାଙ୍କୁଣୀ କହିଥାଉ ଆଦି କିଣିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଏ ବଜାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଉଦନ୍ତୀ ନଦୀର କୂଳରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଟ ସମତଳ ଭୂଇଁରେ ଖୈରପଦର, ଛୋଟ ଦଲିପଡ଼ା, କଏଁଟପଦର ଓ ରେଙ୍କାପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ଅବସ୍ଥିତ। ଛୋଟ ଦଲିପଡ଼ାରେ ଅମ୍ବିକା ଦେବୀ, ସମଲେଇ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଏବଂ କଏଁଟପଦର ଗ୍ରାମରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ନଦୀର ଉତ୍ତର କୂଳରେ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ କର୍ଲାଖମାର, ଭୋଏପଡ଼ା ଏବଂ କୂଳ ନିକଟରେ ନିଲଜି ଗ୍ରାମ ଅବସ୍ଥିତ। ନିଲଜି ଏକ ବଡ଼ ଗ୍ରାମ। ଏଠାରେ ଏକ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଅଲେଖ ମହିମା ଧର୍ମ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଓ ଶନି ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଏଠାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସାପ୍ତାହିକ ବଜାର ବସେ। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସେବା ସମିତି, ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମ ବ୍ୟାଙ୍କ, ପଶୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଏବଂ ହେଲ୍ଥର ସବ୍ ସେଣ୍ଟର ରହିଛି। ଏହାପରେ ଉଦନ୍ତୀ ନଦୀ ଉତ୍ତର ପଟର ଗଡ୍ରାମାଲ, ଚଟିଆଗୁଡ଼ା, ଶାଗୁନଭାଡ଼ି, ସାଲେକେଲା, ବରଗାଁ, କପିଆ, ଯୋଗୀବାହାଲ, ମଖାପଦର, ଚଉରା, ଲିଆଡ଼ ଗ୍ରାମର ପାଶ ଦେଇ
ଦୀର୍ଘ 60 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ମା ମାଟି ଦେହରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଶେଷରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ସେହାପୁର ଗ୍ରାମଠାରେ ତିରଳ ସହିତ ମିଶି ଯାଇଛି। ଗଣ୍ଡାଭାଲି ଗ୍ରାମରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ପଟରୁ ପାତଲଙ୍ଗାର ଧାରାର ନାଲା ଆସି ଉଦନ୍ତୀ ସହ ମିଶି ଯାଇଛି। ଗଣ୍ଡାବାରି ଓ ଲିଆଡ ଗ୍ରାମର ସୀମାକୁ ଲାଗି ଚମୁରା ପର୍ବତମାଲା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଖଡ଼ିଆ ବ୍ଲକର ରାଣ୍ଡିମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁବିସ୍ତୃତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି ପର୍ବତମାଳା ଉପରେ କେତେକ ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତି ରହିଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀ କନ୍ଧମାନେ ବସବାସ କରି ରହୁଛନ୍ତି। ପୋଡ଼ ପୂଜା, ସେମି ଯାତ୍ରା, ଅସାରଖାନା ଏମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ। ଏଠାରେ ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିଲଜି ସମେତ ଚଟିଆଗୁଡା, ବରଗାଁ, ଗଣ୍ଡାବାଲି, ମଖାପଦା ଗ୍ରାମରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ନିଲଜି ପରି ବରଗାଁ ଓ ଗଣ୍ଡାବାଲି ଓ ଲିଆଡ ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି। ନିଲଜି ଠାରୁ ଲିଆଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଦୀ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ଉଠା ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ନଦୀରୁ ଜଳ ଉଠାଇ ଜମିରେ ସେଚନ କରି ଲୋକେ ଉଭୟ ଖରିଫ ଓ ରବି ଋତୁର ଧାନ ଚାଷ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଲୋକେ ଦୋ ଫସଲି କରି ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାରି ପାରୁଛନ୍ତି। ଏହି ନଦୀ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଉର୍ବର ଦୋରସା ମାଟି ଧାନ, ମାଣ୍ଡିଆ, ମୁଗ, ଚିନାବାଦାମ ଚାଷ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଉପଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଚଟିଆଗୁଡା ଠାରେ ସିନାପାଲି ବୁରେନ ଖଡ଼ିଆର ସହରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ଉପରେ ଉଦନ୍ତୀ ନଦୀରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସେତୁ ରହିଛି। ସେହିପରି ବରଗାଁ ଠାରେ ଏବଂ କୋପିଆ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଉଦନ୍ତୀ ନଦୀରେ ସ୍ଥାୟୀ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ନଦୀର ଉତ୍ତର ପଟରେ ଥିବା ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନେ ବ୍ଲକ ସଦରମୁଖ ବା ସିନାପାଲି ସହ ସବୁ ସମୟରେ ଯାତାୟାତ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସିନାପାଲି ବ୍ଲକର ଦକ୍ଷିଣ ପଟର ଲୋକମାନେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଜିଲ୍ଲାର ସଦରମୁଖ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଯାତାୟାତ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ନଦୀର ଦକ୍ଷିଣ ପଟର କଣପଦର ଗ୍ରାମ ପରେ ଘୁଚାଗୁଡା, ପୁରସୁନ, ଖଲନା, ପରସାପଡା, ଯୋଗେନପଦର ଗ୍ରାମର ସୀମା ଦେଇ ଏହି ବ୍ଲକର ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରାମ ତଥା ବାଣିଜ୍ୟ ପୀଠ, ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସିନାପାଲି ଗ୍ରାମ ମାଟିକୁ ନଦୀରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। ଉଦନ୍ତୀ ଅବବାହିକାରେ ଗଢି ଉଠିଥିବା ଗ୍ରାମ ଓ ଜନବସତି ମଧ୍ୟରେ ସିନାପାଲି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗ୍ରାମ ଅଟେ। ସିନାପାଲି ଏକ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଏହି ଗ୍ରାମରେ ମେହେର ବା ଭୁଲିଆ ସମାଜର ଅଧିକ ଲୋକ ବସବାସ କରି ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତେଲି, ମାଲି, ମାଝି, ସାହୁ, କୁମ୍ଭାର, ଗୌଡ଼, ହରିଜନ, ସହିସ, ମାରୱାଡ଼ି ଓ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେକ ଲୋକ ନିଜ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ତଥା ଲୁଗା ବୁଣିବା, ହାଣ୍ଡି ମାଠିବା ଗଢ଼ିବା, ମୁଢ଼ି ଭାଜିବା, ମାଛ ଧରିବା, ସୁନାର କାମ କରିବା ଅଦ୍ୟାବଧି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗତ କବି ମନୋହର ମେହେର, ନାରାୟଣ ଭାଷା ମେହେର ନିଜର ମାନବିକତା ଓ କାବ୍ୟ ରଚନା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଭଗବାନ ମେହେର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନମାନସର ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ। ନଦୀର ପଶ୍ଚିମ ପଟର କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ଶତାଧିକ ବର୍ଷ ଜୀବିତ ଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବରବୃଦ୍ଧ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସୁପୁରୁଷ ଶ୍ରୀମାନ ଇଶାର ଖାନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସିନାପାଲି ବ୍ଲକକୁ ଗୌରବ ଆଣିଦେଇଥିଲେ। ସିଂଝର ଗ୍ରାମ ନିବାସୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚଣ୍ଡୀଚୂରଣ ବିଶି ଅସଂଖ୍ୟ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ଯଶସ୍ୱୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଚଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ ନିବାସୀ ଶ୍ରୀମାନ ସଦାନନ୍ଦ ଠାକୁର, ନଦୀର ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥିତ ମହୁଲପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚତୁର୍ଭୁଜ ମିଶ୍ର, ତିମନପୁର ଗ୍ରାମର ପଞ୍ଚାୟତର ହୀରାପୁର ଗ୍ରାମର କୌଶଳୀ କବି ଶ୍ରୀମାନ ବେଣୁଧର ପାଣ୍ଡେ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରି ସିନାପାଲି ବ୍ଲକର ସାହିତ୍ୟ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଇତିହାସରେ ନିଜର ନାମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଏହି ସହରରେ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର,
ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଶିବ ମନ୍ଦିର, ତ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିର, ସନ୍ତୋଷୀ ମନ୍ଦିର, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ମୋହର ଗୋଚନଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଧର୍ନୀ, ଗଙ୍ଗାଦି ଆଦି ଗ୍ରାମ ଦେବୀଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହାପରେ ଉଦନ୍ତୀ ନଦୀର ଦକ୍ଷିଣ ପଟ ଅବବାହିକାରେ ସିନାପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମ ସହରକୁ ଲାଗି କାପ୍ସି ଗ୍ରାମ ରହିଛି। ବେଳେ ବେଳେ ନଦୀର ବଢି ପାଣି ଏ ଗ୍ରାମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଜୀବନଟାକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଉଥିଲା, ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ଭସାଇ ଦେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନଦୀ କୂଳରେ ପଥର ବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଏହିପରିକି ମଖାପଦର ଚଉରା, ଲିଆ ଗ୍ରାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜମି ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅତୀତରେ ଉଦନ୍ତୀ ନଦୀର ବାତ୍ୟାଚାର ପ୍ରବେଶ କରି ସୀମା ସରହଦକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଦେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦୀକୂଳ କ୍ଷୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଏସବୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରୋକିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। କାପ୍ସି ପରେ ସର୍ଦାପୁର, ନଦୀଗାଁ, ଚଲନା, ହାତୀବନ୍ଧ ଗ୍ରାମର ପାଶ ଦେଇ ଦକ୍ଷିଣ ପଟର ସିନାପଲ୍ଲୀର ଶେଷ ଗ୍ରାମ ଝୁଲୁମୁଣ୍ଡା ଜନବସତିର ଉଦନ୍ତୀ ନଦୀ ପହଞ୍ଚିଛି। ନଦୀର ଆକାର ମଧ୍ୟ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି କୂଳରେ ଚଲନା ଗ୍ରାମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ହାତୀବନ୍ଧା ଗ୍ରାମର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୀଉ ପୂଜାସ୍ଥଳ, ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ଦିର, ପାହାଡ଼ଗଡ଼ ଦେବୀଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ ରହିଛି। ହାତୀବନ୍ଧା ଗ୍ରାମରେ ସିନାପାଲିର ବ୍ଲକର ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁକ୍ତ 2 ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅବସ୍ଥାପିତ। ଦକ୍ଷିଣ ପଟରୁ କେବଳ ନାଲା ଆସି ମହାଶୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଘୁଚାଗୁଡା, ଗୋଟେ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଶେଷ କରିବି। ଆମର 7:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସଭା ଥିଲା। କ୍ଷମା କରିବେ, ଆଉ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିବି। ଆଜ୍ଞା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକର ଝୁଲୁମୁଣ୍ଡା ଜନବସତି ଦେଇ ନଦୀ ଆଗକୁ ଗତି କରିଛି। ନଦୀର ଆକାର ମଧ୍ୟ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ନଦୀର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗ କୂଳରେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଜଳାସେଚନର ସୁବିଧା ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ଖରିଫ ରବି ଋତୁରେ ଧାନ ଚାଷ କରି ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭବାନ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଝୁଲୁମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପାଖରେ ଉଦନ୍ତୀ ନଦୀ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଆଗକୁ ବଢି ଭୈରବନ୍ଧା ବ୍ଲକର ସେହାପୁର ଗ୍ରାମଠାରେ ତେଲ ନଦୀ ସହିତ ମିଶି ଯାଇଛି। ସିନାପାଲି ବ୍ଲକର 27ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସର୍ବମୋଟ 126ଟି ସଦସ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଥିବା 9ଟି ଜନବସତି ଅବସ୍ଥିତ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 17ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତଥା ଘାଟମାଲ, ନଗରବୁଲ, ଗୁର୍ଲା, ଖୈରପଦର, ନେଜି, କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡା, ଚଟିଆଗୁଡା, ଗୋଡାଲ, ସିନାପଲ୍ଲୀ, ବରଗାଁ, ଗଣ୍ଡାବାଲି, ହଣ୍ଟିଗୁଡା, ମଖାପଦର, କଏଁଟପଦର, ହାତୀବନ୍ଧାର ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରାମର ଜନଜୀବନ ଉଦନ୍ତୀ ନଦୀ ଓ ତାର ଅବବାହିକାରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ। ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଗ୍ରାମ ଗୁଡିକ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଏହି ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ହେବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ଇତିହାସ କୁହେ ନଦୀର ଉପତ୍ୟକାରେ ପୁରାତନ ସଭ୍ୟତା ଗଢି ଉଠିଥାଏ। ନଦୀ ନିଜର ସବୁକିଛି ଯଥା ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଜଳଧାର, କଳାଧଳା ମୁଗୁନି ପଥର, ସରୁ ଓ ମୋଟା ବାଲି, ଦୁଇ କୂଳର ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା, ଦୁଇ ଅବବାହିକାର ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲ କାଠ ବାଉଁଶ ସାମଗ୍ରୀ, ଖଣି ଓ କୋଦାନ ଦାନ କରି ମଣିଷର ଗଠନମୂଳକ ଓ ନିର୍ମାଣ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରେ। ରାସ୍ତାଘାଟ, ସହର ବଜାର, ଘର ଦ୍ୱାର, ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ ଗଢିବା ଓ ବିକାଶ କରିବା ଦିଗରେ ନଦୀର ଅବଦାନ ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଛି ଓ ରହିଥିବ। ସିନାପଲ୍ଲୀ ବ୍ଲକ ସମୃଦ୍ଧ ହେବା ଦିଗରେ ଉଦନ୍ତୀ ନଦୀର ଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ଏହା ଏହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ଏଥିରେ କିଛି ଦ୍ୱିରୁକ୍ତି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ପ୍ରବନ୍ଧର ଆଲୋଚନା ସମାପ୍ତି ହୋଇଛି। ପୁନର୍ବାର ସମସ୍ତ କବି, ଲେଖକ, ସୁହୃଦ
ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ ମାତା, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋଚକ ମହୋଦୟ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗହନ କଥା ଉଦନ୍ତୀ ନଦୀ ଅବବାହିକା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱ ଆପଣ ପରିବେଷଣ କଲେ ଏବଂ ଅବବାହିକାରେ ଥିବା ପ୍ରକୃତିର ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନମୁଗ୍ଧକର ଥିଲା। ଅବବାହିକାରେ ଥିବା ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳଣି, ରୀତିନୀତି, ପ୍ରଥା, ପରମ୍ପରା, ଶିକ୍ଷା, କୃଷି ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗ୍ନ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗଭୀର ଆବେଦନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ମୁଁ କହିବି। ଏବଂ ୟା ସହିତ ଅନେକ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ପ୍ରମାଣ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଉଁଶ କଳା, ବାଉଁଶ ଲୁହା ହସ୍ତକଳାର ନିଦର୍ଶନ ସେଠି କେମିତି ଅଛି ତାହା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତତ୍ ସହିତ ଅନେକ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଅନେକ ଯଶସ୍ୱୀ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ। ନାରାୟଣ ଭରସା ମେହେରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚଣ୍ଡୀଚରଣ ବିଶୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ତେଣୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ସଂସଦ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆମେ ଆଲୋଚକ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରି ପାରିବା। ଚାଟ୍ ବକ୍ସର ପ୍ରଶ୍ନ ପାଠ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ଭାଇ। ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ଆମର ସମ୍ପାଦକ ରବିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ମହାଶୟଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ ଉଦନ୍ତୀ ଅବବାହିକାର ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ଆଦିମ କାଳରୁ ରହୁଥିବା ପହରିଆମାନେ ସରକାରୀ ତାଲିକାରେ ଆଦିବାସୀ ମାନ୍ୟତା ପାଉନଥିବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚକ ଆଲୋକପାତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ କି? ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ସେମାନେ ଆଦିବାସୀ ରୂପେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ପାଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମାନେ ଉପେକ୍ଷିତ ହେବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ନୁହେଁ କି? ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାର୍ ଆପଣ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। ହଁ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା, ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ ସାର୍। ସାର୍ ମୁଁ କହିବି ଉତ୍ତର ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଏହା ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଯେ ପହରିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକା ଅତି ନିମ୍ନମାନର, ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ, ସେମାନେ ସଭ୍ୟ ମଣିଷ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ, ଆଦିମ ଜନଜାତି ଭିତରେ ସେମାନେ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏହା ରାଜନୈତିକ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତଥାକଥିତ ଯୋଉମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀକୁ ମଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ହେଇପାରେ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ହକ୍ ଦେବାର, ନୈତିକ ଦେବାର, ତାହା ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁଲେଇ ପାରୁନୁ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଆଗାମୀ ଥରେ ସେନ୍ସସ୍ ଚାଲିବ। ଏବେ କରୋନା ପିରିୟଡରେ ସେନ୍ସସ୍ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ସେନ୍ସସ୍ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀରେ ଦର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଦାବି ହେଉଛି। ଏହା ସଫଳ ଭାବରେ ଭାବୁଛି। ତା ସହିତ ଲୋହରା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯେଉଁମାନେ ପଥରକୁ ତରଳାଇ ଲୁହା ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଲୁହାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଆସବାବପତ୍ର, ଆମ ଘର ରୋଷେଇ ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅନେକ ସରଞ୍ଜାମ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନଜାତି, ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ହକ୍ ଦିଲାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଧହୁଏ
ଆମ ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କର ଜଣେ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ନୈତିକତା ହେଉଛି ଆମର, ଏହା ମୁଁ ଚିନ୍ତନ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ହଁ ସାର୍। ସାର୍ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବା ଯଦି ଚାଟ୍ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ରବି ସାର୍ଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଥିବା ପାଇଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୌରାଙ୍ଗ ଭାଇ, ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ସଭାପତିଙ୍କ ସମାପନ ଅଭିଭାଷଣକୁ ଯିବା। ପ୍ରଧାନ ସାର୍ କୁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବି। ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଏକ ବୌଦ୍ଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ତାର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ଆଜିର ଆଲୋଚକ ମହୋଦୟ। ପୁଣି ଥରେ ଆଲୋଚକ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ସାର୍ କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଜିକାର ସମାରୋହର ସଭାପତି ଡକ୍ଟର କିଶୋର କୁମାର କର୍ଣ୍ଣ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସଭାପତିତ୍ୱ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେବେ ଆଜିର ଏହି ଅବସର। ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ଥିଲା ଉଦନ୍ତୀ ନଦୀର ଅବବାହିକା, ଏକ ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଭୌଗୋଳିକ ଆକଳନ। ପ୍ରକୃତରେ ଆଲୋଚକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି ଗବେଷଣା ଧର୍ମୀ ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ମହାଭାଗଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନା ଶୈଳୀ ପ୍ରକୃତରେ ଚମତ୍କାର ଥିଲା। ସେ ଯେଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଉଦନ୍ତୀ ନଦୀର ଅବବାହିକାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଣ୍ଡ, ଡମ୍ବ ଏବଂ କୋଲାର ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ ଗୋଟାଏ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଇଥିଲେ, ସେଥିପ୍ରତି ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ବୈଜଲପୁରରେ ଥିବା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କାଠଫାରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚଲନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଚଲନାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିଲଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ ଗାଁର ଦେବାଦେବୀ ଏବଂ ଗାଁର ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆଲୋଚନାଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସନ ଦେଇ ରହିପାରୁନି। ବିଶେଷ କରି 3 ଗୋଟି ନଦୀ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ପରିପୃଷ୍ଟ କରିଛି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ସିନାପାଲି ଅଞ୍ଚଳର ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାବାବେଗ ସହିତ ଉଦନ୍ତୀ ନଦୀ ବେଶୀ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଉଦନ୍ତୀରୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁ ଯେ ଏହି ସିନାପାଳି ଅଞ୍ଚଳକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଉଦନ୍ତୀ ନଦୀ ପରିପୃଷ୍ଟ କରିଛି। ଉଦନ୍ତୀ ନଦୀ କହିଲେ ସିନାପାଳି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଶୁଣିଥିଲି ପୂର୍ବେ ଯେ ଉଦନ୍ତୀ ନଦୀର ଅବବାହିକାରେ ଗୋଟାଏ ସୁନା ଖଣିର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ସେଇ ଉଦନ୍ତୀ ନଦୀର ଅବବାହିକାରେ ଥିବା ସୁନା ଖଣି ବହୁତ ଲୋକ ଉପକୃତ ଜୀବିକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ କରେ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଉଦନ୍ତୀ ନଦୀର ଅବବାହିକାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଭଞ୍ଜିଆ ଏବଂ ପହରିଆ ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଭାବରେ ସେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପହରିଆ ମାନେ ହୁଏତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଦିବାସୀ ନ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନେ ଆଦିବାସୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପହରିଆ ମାନେ ହୁଅନ୍ତି ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ମିଥ୍ ବା କମାର ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ପହରିଆ ସେମାନେ ଉଦନ୍ତୀ ଅବବାହିକାରେ କେଉଁ ଅନାଦି କାଳରୁ ବସବାସରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସୁଦୂର କାଠଫାର ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସବାସ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସାର୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଏଇ ଉଦନ୍ତୀ ନଦୀର ଅବବାହିକାରେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ବିଭିନ୍ନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ସମ୍ପର୍କରେ, ଦେବଦେବୀ ସମ୍ପର୍କରେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସୁବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ସାର୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ସମାପନ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର କର୍ଣ୍ଣ ମହୋଦୟ। ବାସ୍ତବରେ ଉଦନ୍ତୀ ନଦୀ ହେଉଛି ସିନାପାଲି ଅଞ୍ଚଳର ଜନଜୀବନର କଥା କହେ। ଆପଣ ବଢିଆ ଦୁଇଟି ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଉଦନ୍ତୀରୁ ଉଦନ୍ତିକା ଏବଂ ଉଦନ୍ତୀ ମହୋତ୍ସବର ପରିକଳ୍ପନା ଏବଂ ଖଡ଼ିଆଳ ସଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲର ନାମ ବି ଉଦନ୍ତୀ ହଷ୍ଟେଲ ରଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଟା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବର ବିଷୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପଟେଲ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଧନ୍ୟବାଦ ପର୍ବଟିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଗୌରାଙ୍ଗ ଭାଇ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବକ୍ତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଗହିର ମହାଶୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଆଉ ସମ ଆବେଗ ସମ୍ପନ୍ନ ବକ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ କୃତଜ୍ଞତା। ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟତାର ଆରମ୍ଭ ସୃଷ୍ଟି ନଦୀରୁ ହିଁ ହେଇଥାଏ ଆଉ ସେ ସଭ୍ୟତାକୁ ଏକ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ସମାଜ ଭାବରେ ଗଢି ତୋଳିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ନଦୀର ଅନେକ ଅବଦାନ ରହିଥାଏ। ସେହି ସମାଜରୁ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ଆଉ ସମ୍ଭାବନାର ସମୃଦ୍ଧି। ଆମେ ଭୂଗୋଳ ପୁସ୍ତକରେ ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀ କିମ୍ବା ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀ ବିଷୟରେ ପଢିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଉଦନ୍ତୀ ବୋଲି ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ନଦୀର ତାର ମହତ୍ଵକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ ବୁଝାଇଥିବା ପାଇଁ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ। ପୁଣି ଆଜିର ସଭାପତି ଡକ୍ଟର କିଶୋର କୁମାର କର୍ଣ୍ଣ, ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋକର ଜିଲ୍ଲାଧ୍ୟକ୍ଷ ମହାଶୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ କୃତଜ୍ଞତା। ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସଭାପତିତ୍ୱ ଆଉ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୁଳାଇଥିବାରୁ ଆଜିର ସଂଯୋଜକ ମହାଶୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୌରାଙ୍ଗ କୁମାର ସାହୁ ମହାଶୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ପରିଶେଷରେ ଏଇ ଆମ ସଂସଦର ମୂଳପିଣ୍ଡ ଆମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ଜିଲ୍ଲାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆଜି ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଉ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଶ୍ରୋତାର ରୂପେ ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ପାଠ କରିବା ହେବା। ଓମ୍ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। स्वस्थ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଜିର ସଭାପତି ଡକ୍ଟର କିଶୋର କୁମାର କର୍ଣ୍ଣ ମହାଶୟଙ୍କୁ ସେ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରର ସାଂଗଠନିକ ପରିସମାପ୍ତି ଘୋଷଣା କରିବା ହେବେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସମାପ୍ତି ଘୋଷଣା ପରେ ଆମେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଏକ ସାଂଗଠନିକ ବୈଠକ କରିବା। କିଶୋର ସାର୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଏବଂ ଆଜିର ଏହି ବିଚାର ବିମର୍ଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ଆମେ ସମାପନ କରୁଛୁ ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରଖୁଥିବା ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ରୂପେ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବାଧିତ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ସୁହୃଦ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମର ଏହା ପରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସାଂଗଠନିକ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ। ଯଦି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମାନନୀୟ ସଭାପତି
କ୍ଷୀରୋଦନିବାସ ପଣ୍ଡା ମହାଶୟ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏ ସତ୍ରରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ। ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଦାଦା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି କି? ହଁ ଦାଦା ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଣାମ ଦାଦା।